वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰੀਏ किताब ਦਾ ਦੂਜਾ भाग पढ़न जा रहे ਹਾਂ। शुरू करते हैं आरंभक बेनती तो। संसार के प्रसिद्ध विद्वान इस नुकते पर सहमत हैं कि फुट की मार नाल निताणी हो चुकी किसी कौम नूं सताना करके मुड़ जथेबंद करन लई केवल इक्को साधन है अते ओह है बीर पूजा। महापुरखां दे कारनामे ओह संजीवनी बूटी है जिस नाल ठंडे लहू विच मुड़ तपश रगां विच मुड़ जीवन शक्ति छलके खान लगदी है। हीरे पूजन ओह अहल नींह पत्थर है जिस पर उसरिया कौमीयत दा कोट सदा अजित रहिंदा है। इस गल दे मन्नण तो किसी नूं इनकार नहीं कि जिन्ने वध महाबीरां नूं खालसे जन्म दिता शायद ही किसी होर ने पैदा कीते होण, पर नाल ही यह भी अवश्य मन्नना पैंदा है कि इन्हां महान हस्तियां दे बेमिसाल कारनामिਆਂ दे इतिहास लिखण विच भी जिन्नी वध बेपरवाही खालसे ने कीती है किसी होर कौम ने नहीं कीती। कई उगे विचारवानां दी डूंगी विचार दा सार यह है कि साडे विच जथेबंदी दी कमी अते धर्म वल्लों अरुचि दा मूल कारण साडे नौजवानां दा अपने महाबीरां दे कारनामिਆਂ तो अणजाण होना है। भावें असी अपनी अणगैली दे कारण अपने इतिहास दा बहुत सारा मसाला गवा बैठे हाँ, पर जे कदे हुण भी पंथ इधर ध्यान देवे तां अजे भी बहुत बच सकदा है। याद रहे कुदरत दा यह नियम अटल है कि समा किसे लई खलो के उड़ीक नहीं करदा, यह अपनी तिखी चाले भज्जिया जा रहा है। इस दे नाल ही साडे बिरध संसार तो कूच करते चले जा रहे हैं। ਉਹ अपने भरपूर सीनिया विच कौम का बहुमुल्ला खजाना अपने नाल लेप कर रहे हैं। इस खतरे तो प्रभावित होकर मैं अपने वालों यतन किया है कि इस गुम हो रहे कौमी जवारां दे भंडार नूं जिथों तक हो सके सुरक्षित कर लिया जाए। इस वक्त यह खालसा राज दे उसरीए दी दूजी पुस्तक हाजिर है। इस विच उन्हां कौमी शमा दे परवानिਆਂ दे कारनामे हन जिन्हां अपने प्यारे पंथ दी शान नूं ਉੱਚੀਆਂ करन अते पंजाबियां नूं गैरां दी गुलामी तो आज़ादी दिवाउण लई कफन सिरां पर बन के अपने आप नूं निछावर कीता। इस तरह एक सांझे खालसा राज दी नींह रखी जिस विच सब किसे नूं आपो अपने धार्मिक अते राजसी हक प्राप्त सन। इस लड़ी की तीजी पुस्तक जिस विच खालसा दे मुल्की प्रबंध बारे सने वेरवे लिखिया गया है छेती ही छप रही है, जिस तो स्पष्ट हो जाएगा कि खालसा ना केवल मैदाने जंग विच तेगा मारन दा ही धनी सी सगों प्रबंधक योग्यता लई भी अपनी नज़ीर आप सी। बाबा प्रेम सिंह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद खालसा राज दे उसरीए दूजा भाग। सरदार फतेह सिंह मान। मान घराना फखरयोग मान सरदारां दा परिवार ओह घराना है जिस दे महाबीरां ने खालसा राज दी उसारी लई जिन्नियां वध जानां वारियां हन शायद ही किसे होर ने वारियां होण। यह सदीवी वडियाई भी इस घराने नूं प्राप्त है कि जिन्ने बहुते जवान राज दी जंगी सेवा लई इन्हां सूरबीरां दत्ते किसे होर ने नहीं दत्ते। इन्हां विचों इक्को समय 4 जरनैल संत करनैल अते 8 कुमेदान ते किलादार खालसा फौज विच मौजूद सन। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी अपनी रखवाली फौज फौजे खास तो लैके जिन्नियां नामी रजिमेंटां सन उन्हां सारियां विच मान सरदार खास जिम्मेवारी दे अहुदियां पर सन। सरकार ने इन्हां पर भरोसा करन विच भुल ना सी कीती, सगों जिन्नियां वध जिम्मेवारियां दा भार इन्हां दे मोढियां पर धरिया गया उन्नी ही वधेरी वफादारी ते सुचज्जता नाल इन्हां उस नूं निभाया। यह जोधे अपने मालक लई आपा वारना एक साधारण जही खेड समझदे सन। मेरी वरी दे तेवर। शेरे पंजाब बड़े फखर ते बुलंद आवाज नाल आख्या करदे सन कि मान सरदार मेरी वरी दे तेवर हन। खालसे विच मान सरदारां दी उच्ची शान दे कारण इन्हां दे साख संबंध भी राजियां महाराजियां नाल ते वड्डे वड्डे नामी सरदारी घराणिਆਂ नाल हुंदे रहे हैं। दाता ने जिथे इन्हां नूं निरभै मन ते बलवान तन बख्शिया सी उत्थे नाल ही सुंदर ददार ते उच्चे विचार आदि श्रेष्ठ गुणां नाल भी भूषित कीता सी। मान सरदारां बारे यह कहावत अजे तक पंजाब विच प्रचलित है कि
ਮਾਨ, ਸੁੰਦਰ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਸਾਹਿਬੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਸਾਹਿਬੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਨ ਮੁਸਾਹਿਬੀ ਦੇ ਇਕਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥੱਕ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਤੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਜੋਹਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ 1809 ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਗੋਰਖੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਵਾਲੀਏ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਦਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦਈ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਰੋਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਿਆਮ ਸੂਰੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਵੱਡਾ ਛਲਕਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡੋਲੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਫਰਕ ਪਏ। ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਾਹਿਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਦਾ ਉਹ ਮੰਗਾ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰਾ ਉਤੇਜਨ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਗੋਰਖਿਆਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਰੋਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇਕੜ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੋਰਖਾ ਜਰਨੈਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪਹਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦਮਦਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲਮ ਤੱਕ ਸਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਗੋਰਖਾ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਅਕਟਰ ਲੋਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਪਰ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ 2 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਰਖਿਆਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤਾ।
इस संग्राम विच नौजवान फतेह सिंह मान ने वड्डी वीरता दसी ते ओह तलवार चलाई कि शेरे पंजाब ने अपने मूँह तो वाह वाह दी शुभ इच्छा दात दत्ती अते नाल ही एक वड्डी जागीर बख्शी। डस्के दे संग्राम विच फट्टड़ होना। कांगड़े की सफल मुहिम अजे मुक्की ही सी कि शेरे पंजाब ने डस्के पर चढ़ाई का हुक्म दे दिता। कांगड़े की फौज का वधेरा भाग डस्के वल वधिया ते जांदे ही उत्थों दे किले नूं घेरा पा लिया। इस समय किलादार डस्का बड़ी बहादरी नाल लड़िया ते उसने किले दे बचाण विच कोई कसर बाकी ना रहन दित्ती। इस रणभूमि विच सरदार फतेह सिंह मान नूं मुड़ अपनी सूरमता दे दस्सण दा खुला मौका मिलिया। इत्थे तां आप ने ओह कुछ कर दस्सिया कि पुराने योधे भी आप दी वीरता ते निरभैता नूं देख के आश्चर्य रह गए। इत्थे हथों हथ लड़ाई विच आप नूं खब्बे मोढे पर बड़ा डूंगा फट लगा, जिस नाल आप दी बांह मोढे दे लागियों दूर तक कट्टी गई। मुड़ जख्मी होना। सरदार फतेह सिंह दा फट अजे मसा मौलिया ही सी कि खालसा फौज नूं चुन्नियां पर चढ़ाई दी तैयारी दा हुक्म मिलिया। आपने बिना इस गल की परवाह करन दे कि मैनू बिस्तरे तो उठिया थोड़े दिन होए हन मुड़ सने अपने नामी रसाले दे इस जंग विच शामिल होने की इच्छा प्रगट की जो प्रवान की गई। इत्थे बड़ी डट के लड़ाई हुई। दोवां धिरां दे सूरमियां नूं आपो अपने जंगी जोहर दस्सण दा सोहना समा मिलिया। इस समय सरदार फतेह सिंह ने अपने रसाले दे जवानां दी अगवाई ऐसी वरियामता नाल कीती कि गनीम नूं पूरी भांज हुई। इस संग्राम विच आप नूं सिर विच एक बरछे दा कारी घाव लगा, पर आप फतेह दे अखीरले समय तक बराबर अपने सवारां नूं अगांह दी अगांह वधांदे चले गए। शेरे पंजाब नूं जद आप दे मुड़ फट्टड़ होण दी खबर मिली तां सरकार ने आप दी कुर्बानी दी वड्डी शलाघा कीती ते बहुमुल्ला खिल्लत बख्शिया। मुल्की प्रबंध दी योगता। इस दे कुछ समा बाद शेरे पंजाब अपने प्रसिद्ध दौरे चढ़िया, जिहड़ा सन 1810 विच इलाका साहीवाल आदि की सुधाई लई कीता गया सी। इस समय आप सरदार फतेह सिंह मान नूं भी अपने नाल लै गए। रणतत्तियां विच आप अपनी निरभैता ते वीरता दे जोहर तां कई मौकिਆਂ पर पहलां ही दस चुके सन। हुण समा आया आप दी प्रबंध योगता ते सियाणप दी परख दा। साहीवाल दा नाज़म मुकरर होना। नवाब फतेह खान का इलाका फतेह करके जद खालसा राज नाल मिला लिया तो शेरे पंजाब ने सरदार फतेह सिंह मान नूं इसदा पहला नाज़म नियत किया। मान सरदार ने इस काम नूं हथ विच लैंदियां ही पहला सारे परगने का दौरा किया। पुछगिछ करन तो पता लगा कि इत्थे दी अभागी प्रजा पर बड़े जुल्म हुंदे रहे हैं। सरदार फतेह सिंह ने उसे वक्त कई वाधू भार जिहा कि बगार आदि इन्हां दे सिरां तो ला सुट्टे। अगे नूं सब तरह न्याय अनुसार वर्ताव का भरोसा दिता। इस तरह थोड़े दिनों विच ही इत्थों की निजामत समय आपने इस इलाके का प्रबंध ऐसी योग्यता नाल कीता कि मुसलमान ते हिंदू आदि सब वाह वाह करन लगे। मनकेरे दी किलादारी ते निजामत। सन 1821 विच शेरे पंजाब ने जद मनकेरे नूं फतेह करके खालसा राज नाल मिला लिया तां सरदार फतेह सिंह सने अपनी फौज दे इस जंग विच शामिल सन अते इस समय आपने मुड़ अपनी शमशेर दे जोहर दसे। इस पर महाराजा साहिब इन्ने गदगद होए कि इस फतेह किते हुए लम्मे चौड़े इलाके दी फौजी ते मुल्की सेवा आप दे हथ सौंपी गई। इत्थे आपने इन्नी समझदारी नाल प्रबंध चलाया कि इलाके दे सारे रईस ते गरीब इक्को जही आप दी महिमा करदे सन। खतरनाक सेवा। मान सरदार दे जीवन की सब तो खतरे वाली सेवा ओह सी जिहड़ी आपने बन्नू ते इलाका वजीरस्तान नूं फतेह करके खालसा राज नाल मिलान दा करामाती कारनामा कीता सी। इस इलाके पर लगभग 100 साल बरतानिया वर्गी प्रसिद्ध ताकत नूं हुकूमत करदियां बीत गया है, पर इत्थे दे वजीर अजे भी हुकूमत लई वड्डी खेचल ते भारी खर्च दा कारण बने हुए हैं। पर असी बहादुर ते दूरदर्शक सरदार फतेह सिंह मान दा इस देश दे अत अथरे अते आप हुदर सुभाਅ दे बनोचियां तो पूर्ण सफलता नाल सारा जुर्माना ते मालिया उगरा लेना इत्थे दे लोकां लई एक नवीं गल ते पहला मौका सी जद कि इन्हां किसे हुक्मरान नूं कोई रकम टारी होवे। मान सरदार दा यह कारनामा किसी तरह भी
ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਹੈ। ਬੰਨੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਮਤ 1880 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1823 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਣੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਈਸਾ ਖੇਲ ਦੇ ਪੱਤਣੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨੂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਬਨੋਚੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਉਹ ਜੋਹਰ ਦੱਸੇ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਗਨੀਮ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਬੰਨੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚੱਟੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਬਨੋਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੁਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਾਣੂ ਕਈ ਬਿਰਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਚੱਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਬੰਨੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜੀਵਾਨੇ ਹਾਜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਾਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਨੂ ਦੀ ਸੜਕ ਪਰ ਹਨ। ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਬੰਨੂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫਤਿਹ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਨ 1825 ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਬੰਨੂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ, ਜੋ ਵਜ਼ੀਰੀਆ ਦੇ ਦਾਊਦ ਖੇਲ ਦੇ ਲਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਨੋਚੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਤੇ ਸੁਘੜਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੰਨੂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। 8000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਸਣੇ ਕੌਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਨੂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੰਨੂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਰ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਨੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲਾ ਦਲੀਪਗੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬੰਨੂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਸਦ ਤੇ ਵਾਇਜ਼ ਬੰਨੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਗਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਦਿਤ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨੋਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਬੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਗਾਜੀ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਵਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਦਾ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਲੱਥ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਦੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਛੇਕੜ ਲੋਡੇ ਪਹਿਰ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ 94 ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਉਸ ਇਕੱਠ ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਆਪ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰ ਐਸੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਤੇਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੁਲਵੀਂ ਸੱਟ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਹਾਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਾ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਨੱਠਾ। ਚੂੰਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਪਰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਠੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਝੱਟ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਬੰਨੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਤਰਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਵਰਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਾਥ ਨਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਸ਼ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਦਲੋਸਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਲੇ ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿੜਬਦ ਦੇ, ਦਿਲਾਸਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਨ ਬੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਲਮਾਂ ਤੇ ਰੰਜ ਹੈ। ਬੰਨੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਤੋ ਜੰਗੀ ਗੀਤ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਨੋਚੀ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਗੀਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਸੰਮਿਲਿਤ ਚੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਨੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਉਥਾਕਨਾ ਤੇ ਵੇਰਵਾ। ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਜਹਾਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸਦ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵਾਈਜ਼ ਬੰਨੂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ। ਗਾਜ਼ੀ ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਖਾਨ ਇਸ ਭੈ ਭੀਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰਾ ਹੀਆ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਇਸਦੇ ਮਨ ਪਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪਰ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 8000 ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲਾਸਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ 8000 ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੰਬਰ 10, 11 ਤੇ 12 ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨੂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰ ਨੱਸ ਕੇ ਦੌੜ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਅੰਤਮ ਸੇਵਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੱਥ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਜੰਮੂ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਐਸੀ ਭੀੜਾ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਢਾ ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਸਨ 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਦੀਵਾਨ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੁੱਗਲ, ਦੀਵਾਨ ਬਚਨਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਗਣਪਤ ਰਾਏ। ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸਾਖਾਤ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਦ ਜੰਮੂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਦਿਖਲਾਵਾ ਸੀ। ਜਦ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਚਨੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬਚਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਤਲਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਉਜਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ।
इस तरह अगले दिन 1 मार्च सन 1845 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਗਣਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਬਚਨਾ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਹਾਥੀ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਤਨ ਚੰਦ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਦ ਪੌ ਫਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾੜ ਦੇ ਓਲਿਓਂ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਗਣਪਤ ਰਾਏ ਸਖਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਭਤੀਜੇ ਮੀਆਂ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲੂਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਨੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਹਾਥੀ ਪਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਬਚਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਡੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗਹਿਰੇ ਘਾਉ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਖਾਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਛੇਕੜ ਤਨ ਹੀ ਤਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋਸ਼। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆ ਗਈ। ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪਰ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਾ ਡੱਠੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦੋਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਆਂ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਪੰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਅਸੱਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਪਰ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਖੂਨ ਬਹਾਈ ਚੱਟੀ ਵਜੋਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਰ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਨ ਘਰਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਅਟਕ ਦੀ ਸਨ 1813 ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਪਰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦਕਿ ਬੇਗਿਣਤ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਆਗੂਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ।
इस मैदान विच अफगान एक एक गज जमीन दे बचाने लई अपने सिर तली ते रख के लड़े सन। इस गहगच लड़ाई विच सरदार मेहर सिंह ने अपनी निर्भयता दे ऐसे कारनामे दसे कि देखण वाले आश्चर्य रह गए। यह अपने घोड़े नूं दबांदा होया गनीम दियां सफा चीरदा अफगाना दे खब्बे बाजू पर ऐसा उड़ के पिया कि ओह इस दे रोकण दे हज़ार यतन करन पर भी इस दे अठल हल्ले नूं ना ठाल सके अते यह मस्त हाथी दी तरह वैरी दियां मोर्चियां पर जा चढ़िया। अगों अफगाना इस नूं बड़े जोश नाल काबू करना चाहया, पर इसकी वीरता ते निर्भयता उन्हां दे सारे यत्नां नूं असफल कर गई। यह ओह मोर्चा सी जिथे सब तो पहला अफगाना दे पैर मैदान विचों उखड़ गए सन। फट्टड़ होना। इस समय आप नूं गनीम दे सवारां नाल हथ पड़थे दे दाव करदिआं नूं एक कारी फट लगा, पर यह अपने अगाध जोश विच मते होए ने अपनी जान की कोई परवाह ना करदिआं होइआं अडोल वैरियां दे आहू लांदा रहा अते उदों तक पिछे ना परतिया जद तक वैरियां नूं पूरी भांज ना हो गई। शेरे पंजाब नूं जद सरदार हरी सिंह ते दीवान मोहकम चंद ने इस नौजवान सरदार की वीरता का हाल दसिया तां आप जी ने एक वड्डी जगीर जुर्माने बदले दित्ती। खालसे दी अफगाना पर पंजाब के इतिहास विच यह पहली फतेह मनी जाती है अते इस समय खालसे का दबदबा इन्हां दे मनां पर इन्ना छाया कि अगे नूं ओह सदा लई वधदा ही गया। इस लड़ाई विच मारे गए अफगाना की गिणती 2000 सी। कश्मीर दी दुखी परजा। कश्मीर नूं जिन्नियां खुलियां बख्शिशां कुदरत ने दित्तियां हन शायद ही किसी होर थां इसदी नज़ीर मिले। इस दे रमणीक पहाड़, इस दे भांत भांत दे फुल्लां नाल भरपूर मैदान, इस दे रसिले फलां नाल लदे हुए बाग, इस दियां निर्मल ते ठंडे ठार जलां नाल भरियां झीलां, रात दिन अमुक वग रहे मिठे पाणियां दे चश्मे, नदियां अते नाले इस दी शोभा नूं वधांदे रहिंदे हन। इत्थों दे वसनीकां दे हुनर पूरत दिमाग इस दी उच्चता नूं दृढ़ करवाउंदे हन। इस देश दे अष्टधाती खजानिਆਂ नाल भरपूर पहाड़ अपनी नज़ीर आप हन। पर यह गल वड्डे दुखित हिरदे नाल लिखनी पैंदी है कि जिथे इस देश नूं सारियां बरकतां मिलियां हन उत्थे कोई 500 साल तो इसनूं ऐसे निर्दयी हुक्मरान मिलते रहे हैं जिन्हां ने इस मात लोक दे सुरग नूं घोर नरक बना दिता सी। सन 1310 ईस्वी विच कश्मीर दे अंतम हिंदू राजा समादेव पर जुल्कादार खान तातारी ने ऐसे अभागे दिन फतेह पाई जिस नाल इत्थे दी प्रजा अगे नूं 500 साल तक गैरां दी जुल्म चक्की विच पिठी जांदी रही। इस दे नाल ही चाक सलातीना दा कश्मीर पर जुल्मी समा आरंभ होया जिस विच सिकंदर बुत शिकन दे समय दे हाल पढ़िया सुनिया अज भी रोमांच हो जाईदा है। इस सिलसिले दे उपरंत मुगलों की हुकूमत का समा आउंदा है। मुगल बादशाह दी भावें इस सोहणे देश नूं इस तरह पैरां थल्ले मिधण दी अपनी इच्छा ना होवे, पर मुगलिया सल्तनत इन्नी लंबी चौड़ी खिलरी हुई सी कि वो आप इत्थे नहीं सन पहुंच सकते। इत्थे उन्हां वल्लों सूबे दी राहीं हुकूमत कीती जांदी सी। सूबे नूं सदा यह सहम लगा रहिंदा सी पता नहीं किन्नी छेती बादशाह दा कोई मेरे तो वध लिहाज वाला जां मेरे तो वध रकम देण वाला मेरी थाएं घल्लिया जाना है। इसलिए मैं इत्थों दी प्रजा नूं इस थोड़े समय विच जिन्ना वध तो वध लुट सकां इस विच सरफा नहीं करना चाहिदा। इस लोभ दा मारिया इटिकद खान वड्डी निर्दयता नाल कश्मीरियां नूं तबाह करदा रहा। इसे तरह अब्दुल गनी ते शरफुद्दीन खान दे अत्याचार इतिहास विच बड़ी प्रसिद्धता रखते हैं। इन्हां इत्थे तक खदसरी वरती कि यह अपने बादशाह तो भी बागू होके खुद मुख्तार हो बैठे। इन्हां दे बाद शहाने दुरानिया दे अचरज आरंभ हुंदे हैं जिन्हां दे सुनिया टिके हुए मन उछल के तड़प उठते हैं। इन्हां विचों आसद खान, मदद खान, मीर हजर अते अता मुहम्मद खान दे नाम कश्मीर दे लोकां नूं कदे नहीं भुलने। इन्हां दे नाल ही मुहम्मद अजीम खान ते जब्बार खान बारकज़ईयां दा जमाना आउंदा है। शेरे पंजाब इस तरह दे नित नित दे नवे जुल्मी कारे कश्मीर दी विदेशी प्रजा पर हुंदे सुन सुन के अत पीड़ित हुंदे सन। आप जी दिलों चाहुंदे सन कि छेती तो छेती जद कोई समा मिले तद कश्मीर दे लोकां नूं इन्हां अन्याय तो खलासी दिवाई जाए। उपरोक्त ख्यालां नूं सफलता दा जामा पहनाउण लई शेरे पंजाब सहजे सहजे
कश्मीर के लागवें इलाकों पर अपना कब्जा जमा के कश्मीर की हुकूमत नूं पहलां कमज़ोर करते रहे, ताकि योग समा आउण पर मूलों ही अफगानां नूं कश्मीर विचों कढ के इस नूं खालसा राज नाल मिला लिया जाए ते इत्थों दी प्रजा सुख दा साह लए। सन 1814 के अप्रैल के महीने कुछ कश्मीरी अपने हाकमां दे अत्याचारां तो पीड़ित होयां ने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार विच फरियाद की, जिस नूं सुन के श्री पंजाब दा न्यायशील हिरदा डाढा दुखी होया अते उसे दिन अपने नामी सरदारां नूं हुक्म दिता कि कश्मीर पर चढ़ाई दीआं सारियां लोड़ींदियां तैयारियां कर लईआं जाण। इस लड़ाई विच वड्डी छावनी सियालकोट नियत की गई। जद सारियां तैयारियां हो गईयां तां श्री पंजाब आप सियालकोट पहुंच गया अते भारी फौज नाल कश्मीर वल वधिया। इस तरह मंजिलो मंजिल कूच करते हुए पहला पिंबर ते फिर 10 जून नूं राजौड़ी पहुंच गए अते इसे दिन इस पर कब्जा कर लिया। श्री पंजाब ने अपना डेरा इत्थे शाही बाग विच रखिया। इत्थे दे हाकम अगर खान ने बड़ी अधीनगी नाल सने भारी नजराने दे महाराजा साहिब की हजूरी विच हाजिर होके अपनी जान बख्शी करवाई। सरदार मेहर सिंह मान की कुर्बानी। इत्थों खालसा फौज के 2 भाग किए गए। एक हिस्से की अगवाई सरदार हरी सिंह नलूआ, सरदार निहाल सिंह अटारी, गोशे खान ते श्री पंजाब ने अपने हथ रखी। दूजे भाग की सौंपनी सरदार मित सिंह पडानिया, सरदार मेहर सिंह मान, सरदार गुरबख्श सिंह धारी अते दीवान राम दयाल आदि नूं सौंपी गई। विचार दे उपरंत फैसला यह होया कि पहला भाग पुंछ दे राह तोसा मैदान वालों अगे वधे अते दूजा दस्ता बहराम गले तो हुंदा होया पीर पंजाल की चढ़ाई चढ़ के सौंपियां पर धावा करे। सो उपरोक्त प्रबंध अनुसार दोवें फौजां मारो मार करदियां अगे वधन लगियां। 18 जुलाई नूं दूजी फौज बहराम गले पहुंच गई। इत्थे बारकजईयां दी फौज नाल तकड़ी झड़प हुई, पर खालसे ने बहराम गले दे सारे मोर्चियां पर फतेह पा लई। इत्थों कूच करके 22 जुलाई नूं सराय अते माधोपुर दे दरिया विचों फतेहाबी नाल खालसा फौज अगे वधी ते पीर पंजाल दीआं चोटियां नूं पैरां थल्ले लताड़दी होई मीरपुर ते जा धावा बोलिया। इत्थे अफगानी फौज ने बड़ी दलेरी नाल खालसे दा टाकरा कीता ते सारा दिन लोहे नाल लोहा खड़कदा रहा। इस गल दे मन्नण तो इनकार नहीं हो सकदा कि अज अफगाना खालसे दा बड़ी बहादरी नाल राह रोकिया, पर खालसे दे अगाध जोश अगे ओह वधेरा चिर ना ठल्ला पा सके अते छेकड़ शाम तक इस रणभूमि पर खालसे दा पूरा पूरा कब्जा हो गया। चूंकि इत्थे ठंड बड़ी सख्त सी अते रात नूं बड़े जोर दा मींह ते गड़ा पिया सी, इसलिए इत्थे वधेरा फौज दा ठहराना योग ना समझिया गया अते जांदे ही शौंपिया मैदान विच जा डेरे लाए। इत्थे मुहम्मद अजीम खान अते अब्दुल शकूर खान ने अपनी निगरानी विच बड़ियां भारियां जंगी तैयारियां करके खालसे नूं रोकण दे वड्डे पक्के संगर बनाए हुए सन अते 15,000 अफगानी फौज नाल जोर अजमाई करन लई खालसे दा राह रोकी बैठे सन। 24 जुलाई नूं पहर रात रहिंदी खालसा फौज ने अफगाना दे मोर्चियां पर अकाल दे आकाश कंबाऊ जकारियां दी गूंज विच धावा बोल दिता। अगों अफगानी लश्कर ने अपने बहादुर आगूआं दी अगवाई विच तुरत फुरत गोले ते गोलियां दी झड़ी ला दित्ती। इधर खालसे ने भी इस तरह दा संग्राम तरस तरस के लब्भा सी। दोहां बहादुर कौमां वल्लों दिल खोल के मना दे गच कड्ढे गए। यह सिलसिला लोडे पहर तक जारी रहा। इस दे उपरंत खालसा अगे वधदा होया वैरियां दे दमदमियां दे इन्ना नेड़े पहुंच गया सी कि हुण तोपां ते बंदूकां तो काम लैना दोहां धिरां ने बंद कर दिता। तलवार दी लड़ाई आरंभ हो पई। खालसा तलवार दी लड़ाई तां सदा रब तो मंगदा ही हुंदा सी, सो इत्थे ओह सिरी साहिब चलाई कि गनीम हैरान रह गया। दोहां धिरां दे वड्डे वड्डे नामी सरदार अपने देश अते कौमी प्यार विच अपनियां जानां वार रहे सन। इस समय बहादुर सरदार मेहर सिंह मान ने सने अपने भाई जोध सिंह दे सरदार अब्दुल शकूर खान पर श्री साहिब दा ऐसा तुलवा वार किया जिस नाल खान लड़खड़ा के जमीन पर जा पिया। इस समय इस दे रखवाले अर्दली ने भी सरदार मेहर सिंह नूं अपनी बल्लम दा निशाना बनाया। इस नाल उसने अपने प्यारे भाई दियां अखां दे सामने अपने पंथ तो अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। सरदार जोध सिंह मान दी वीरता।
ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਕੌਮੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਸਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਡੱਠਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭੋਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਈਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪਡਾਨੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਲਿਖਤਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਖਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਦਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਆਦਿ ਖੇਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਬੜਾ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਸਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਾਓ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਈਨ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ੀਹਾ ਪਰਜਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਵਾਨ ਗੋਦੜਮਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਬਲੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਸਣੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਉਠਾਣੀ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ੌਂਪੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਿਲ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੂੰਕਿ ਰੁੱਤ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਤ ਪੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1812 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਘਾਉ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1848 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦਲਾਵਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਦਲਾਵਰ ਹੋ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਈ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜੇ ਖਾਸ ਦਾ ਕੁਬੇਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੁਬੇਦਾਨ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਵਾਰਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਨ 1819 ਦੀ ਛੇਕੜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਪਰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕਮਾਲ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ। 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬ ਜੱਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ
ਸ਼ੌਂਪੀਏ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਰਿਆਮਤਾ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਗਜ਼ਬ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਜੱਬਾਰ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਵਿਜਈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਪਰ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਗਨੀਮ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਢਹਿ ਵੜਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਮੁਹਾਸਰੇ ਨੂੰ ਪਲੋ ਪਲੀ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਨੇਰ ਦਾ ਰਣ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਲੜਦਿਆਂ ਸਨ 1814 ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਗਹਿਰੇ ਘਾव ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜਦ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਇੰਜ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਾव ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਤਰ ਫੱਟ ਬੰਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਆਪ ਦੇ ਫੱਟ ਮੋਲ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਰਗ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਯੋਗ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਜਗੀਰ ਇਲਾਕਾ ਮਨਾਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਰੰਜ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਡੀਲ ਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਇਰਾਨੀ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਫੀਰ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਤਾਇਤ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਦਲ ਪਲਟਣਾ, 2 ਪੂਰੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 1 ਰਸਾਲਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਘਰੋਂ ਕਰਨੈਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 36 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।